दीन दयाल भगत वचल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पवित्र हजूरी च नता प्रति हाजरियां भर के एकत्र हो के अपने जीवन दियां कुछ घड़ियां गुरु लेखे ला के सफल और सकारता करदे हो। अज महाराज भगत कबीर जी का आगमन दिहाड़ा है। बनारस की धरती ते कबीर जी अज दे दिन बाबा नीरू जी और माता नीमा बाई जी नूं प्राप्त हुए। बचपन की परवरिश इन्हां दे गृह विखे हुई। पिता पुरखी कारज जुलाई दी कृत कबीर जी महाराज करते ने। समय दियां परिस्थितियां दे मुताबक जो उस वेले लोकां अंदर छूआ छात की विरती का रोग सी, ब्राह्मण समाज अपने आप नूं सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करदा सी। कबीर जी महाराज जी ने तिना ब्राह्मणों नाल चर्चा की, विचार गोष्ठी की। ऐसिया दलीलां महाराज भगत कबीर जी ने दित्तियां कि उन्हां ब्राह्मणों नूं कबीर जी के सन्मुख कोई जवाब नहीं आया। विरोधाभासी विरती नाल उन्हां ब्राह्मणों ने कबीर जी की समय के बादशाह कोल शिकायत की। कबीर जी नूं गिरफ्तार किया गया। जंजीरां दे नाल बन के गंगा च सुट्टिया जांदा है। हाथी दे अगे सुट्टिया जांदा, पैरां थले लताड़ के मारन लई। कबीर जी अपनी बाणी विच उहदा संकेत दिंदे हन, पर जिस दा रखवाला परमेश्वर होवे तिसनूं कौन मार सकता है। कबीर जी की शोभा होर अगे नालों उजागर हुई, प्रगट हुई। चंगे चंगे ब्राह्मण लोग आके कबीर जी के चरणों च नतमस्तक हुंदे ने। कबीर जी महाराज जी की बाणी विच सूक्ष्म योग, वैराग और ज्ञान ते भगती भरी हुई है। जदों योग के संबंध में बात करते ने तां बड़े सूक्ष्म भाव कबीर जी ने अपने शब्दों द्वारा प्रगट किए ने। जदों कहते उल्टत पवन चक्र खट भेदे सुरत सोने अनुरागी, इन्हां साधनावां दा जिक्र करते हैं। पाठी गगन सिंगिया रचुंगिया कनक कलश पाया, तिसमें धार चुआ ते निर्मल दियां खेडां बारे जो सूक्ष्म मंडल दियां खेडां ने कबीर जी महाराज जी ने अपने शब्द द्वारा प्रगट कीतियां ने। ये सूक्ष्म मंडली खेडां ने उथे भगती दे नाल महाराज कबीर जी दे शब्द लबरेज ने। मुख जरूरतां की मंग करदे भी कहते ने भूखे भगत ना कीजै, यह माला अपनी लीजै। हो मांगो संतन रेना, मैं नहीं किसी का देना। दाल सीधा मांगो घियो, हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया छादन नीका, अनाज मंगो सत सीका। गऊ भैंस मंगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। ये खेडां जिथे भगत धन्ना जी ने मंगियां ने, कबीर जी महाराज जी ने भी यही खेड, यही मंग अकाल पुरख दे कोलों संसार दे विच जो विचरण की जरूरत है वह मंगियां ने। ये कह के भूखे भगत ना कीजै। तो कबीर जी जैसे महापुरुष संसार दे विच आउंदे ने और आके सदैवी काल लई संसार दे विच स्थिर हो जाते हैं। पंजवें पातशाह ने
कबीर जी महाराज जी नूं ऐसा मान ते सत्कार दिता कि तिन्हां दी बाणी नूं अपनी बाणी दे बराबर गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज करके 15 भगतां चों पहले भगत होण दा खिताब कबीर जी महाराज जी नूं दिता। ऐसे महापुरुष भगत कबीर जी दा अज आगमन दिन है। सारियां संगतां नूं कबीर जी महाराज जी दे इस आगमन दिन दियां जन्म दिहाड़े दियां लख लख वधाइयां होवन। कलगीधर जी दे इतिहास की कथा आप जी सरवण कर रहे हो। केशोदास पंडित दे नाल जो वार्तालाप हुई है पिछे आप जी सरवण कर चुके हो। नैना देवी का जो टिल्ला है वो टिल्ला किवें प्रसिद्ध होया, उत्थे मंदिर किवें बनिया, वो नैणे नाम दे एक जिमींदार दी गऊ किवें उत्थे जांदी है, वो सारा प्रसंग आपां पिछे सरवण कर चुके हैं। केशोदास ने कहा जी ये जगह सही है, इत्थे यज्ञ करना चाहिए। लोड़ मुताबक उत्थे रहण दी व्यवस्था की गई। समग्री रखण वास्ते एक कमरा बनाया गया। हवन कुंड बना के उत्थे यज्ञ आरंभ किया गया। केशोदास हवन कुंड दे कंढे बैठ के हवन दे विच समग्री पाउंदा है और आहूतियां देंदा होया मंत्रां दा जाप करदा है। कलगीधर जी भी अपने निज आराधन दे विच लगे हुए ने। अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर पिता रूप है, अकाल पुरख परमेश्वर माता रूप भी है। पिता रूप दे विच भी अकाल पुरख नूं सतगुरां ने आराध्या है, माता रूप दे विच भी अकाल पुरख नूं आराध्या है। परमेश्वर की आराधना, अकाल पुरख की आराधना माता रूप दे विच जदों कीती गई, उत्थे कई बार इस खेड नूं कोई ना समझ सकिया तां तिन्हां दे मन संसारग्रस्त हो गए। तो अकाल पुरख जी नूं माता रूप दे विच भी कलगीधर जी आराध रहे ने। पर केशोदास जिस माता नूं जाणदा है वो माता होर है। कलगीधर जी जिस माता नूं आराध रहे ने वो माता खुद अकाल पुरख परमेश्वर आप है। तो सतगुरु जी ने बहुत करड़ी घालना तपस्या की है। सतगुरु है नहीं तप रूप, अपने सिखां नूं साधना करन वाले पासे प्रेरित कर रहे ने। हालांकि सतगुरु जी नूं भावें जरूरत नहीं है ऐसी करड़ी साधना दी। जैसे गुरु नानक साहब ने पहले जामे च बड़ी करड़ी तपस्या की। एमनाबाद की धरती ते जिथे गुरुद्वारा रोड़ी साहिब है, भाई साहब भाई गुरदास जी ने गुरु नानक साहब की उस करड़ी साधना बारे लिखिया। रेत अक आहार कर रोड़ां दी गुर करी विछाई, भारी करी तपस्या वड्डे भाग हर स्यों बणियाई। उत्थे जो भारी तपस्या गुरु नानक साहब जी ने की है, तकरीबन उसे तरह की एक करड़ी तपस्या कलगीधर पातशाह जी महाराज जी कर रहे ने और अपने सिखां नूं प्रेरित कर रहे ने साधना वाले पासे। आओ दशमेश पातशाह का यह चोज है जो गुरुदेव प्रगट कर रहे ने। महाराज जी ने तो ये चोज रचिया है। इस चोज नाल केशोदास वर्गे पंडितां दा कुछ पाज पखंड वो भी उगड़ के समाज दे विच सामने आउंदा है। कलगीधर जी दे इतिहास दीयां जो धर्म ग्रंथ पोथियां मिलदियां ने, उन्हां विचों जो संपूर्ण इतिहास गुरु कलगीधर जी दा पहली बार किसी विद्वान वालों लिखिया गया तां विस्तार सहित वो महाकवि भाई संतोख सिंह जी ने। पर उस तो पहला कुछ टूक मात्र इतिहास जो तकरीबन काफी विस्तार सहित लिखिया गया वो कवि कोयर सिंह जी कलाम वालों लिखिया गया। कवि कोयर सिंह जी ने जिस ग्रंथ नूं लिखिया उस ग्रंथ का नाम है गुरबिलास पातशाही दसवीं। ये ग्रंथ की रचना कवि कोयर सिंह जी ने तकरीबन 1748 ईस्वी के नेड़े की है, यानी कि कलगीधर दे ज्योति जोत समामण तो 40 साल बाद। पर कवि कोयर सिंह जी का जन्म कलगीधर जी के समय हो चुका सी। उन्होंने सारा इतिहास शहीद भाई मनी सिंह जी के पासों सुन के होर भी कुछ पुस्तकों का हवाला लैके लिखिया कवि कोयर सिंह जी।
ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਵੀ ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਵਾ ਜੁਲਵਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੇਵਲ ਕਵੀ ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਮਹਾਂਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਸੋ ਸਾਖੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋ ਸਾਖੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਸੋ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੋ ਸਾਖੀ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ 84 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਸੋ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਤ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬਾਭਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਪੂਰਬਾਭਾਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਸਾਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਮਨ ਵਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਪੰਜ ਪੈਰ ਲੋਕਿਤਕ ਦਿਨ ਕਰ ਕੈ ਅਮਨ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਪ ਰੂਪ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤਾਈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋਂ 5-5 ਪਹਿਰ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਪਹਿਰਾਂ ਦਾ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦਾ, 5 ਤੀਏ 15-15 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਧਿਆਨ ਪਰਾਇਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਧਰ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਵੀ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਹੂਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਤ ਗਏ, ਸਵਾ ਪੈਰ ਕੋ ਨੇਮ ਪੁਨਾ ਕੀਨਸ ਬਿਪਰ ਉਚਾਰ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਹਿਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 8 ਪਹਿਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਣ ਕਿੱਥੇ। ਤੋ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਰੱਖੀਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਐ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਹੁਣ ਨਿਜ ਧਿਆਨ ਪਰਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਤ ਕਨੀਏ ਜਾਨੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹਾਲੇ ਲੱਗੇ। ਲੱਖੋਂ ਪਰੇ ਆਹੂਤੀ ਮਾਨੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਹੂਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਹੂਤੀਆਂ ਪੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਤੋ ਬਿਖਮ ਤਪ ਕਰੀਏ ਨਾਏ ਨਾ। ਬਿਖਮ ਤਪ ਆਪ ਜੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ 15-15 ਘੰਟੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ
ਪੰਜ ਪਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਪੁਰੋ ਨਿਜ ਚਾਇਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਂਖਾ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪੂਰਨ ਕਰੋ। ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ, ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੈਠਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਵਾ ਪੈਰ ਬੈਠੇ ਇਕ ਥਾਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਏਕਾਂਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਦੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਵਾ ਪੈਰ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਮਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਰਬ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ, ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ, ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰੂਪ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਤਿਸ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਨੀਤ। ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਪ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਅਲਪ ਹੈ। ਪਾਇਸ ਆਦ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਚੀਤ। ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਅਲਪ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਭੋਜਨ, ਜੈਸੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਖੀਰ ਛਕ ਲੈਣੀ, ਖਿਚੜੀ ਛਕ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਧੂ ਜਦੋਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਤੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੰਨ ਕੋ ਬੰਦੇਜ ਕਰ, ਵੀ ਅੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਅੰਨ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਸਤੀ ਓਨੀ ਵੱਧ ਪਵੇਗੀ, ਤੋ ਅੰਨ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਨੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈ ਬੋਲੇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਲਿਵਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਨਿਜਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਵਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਿਤਵੈ ਚੰਡੀ ਚਿਤ ਅਨ ਨਾਹੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਛਲੇ ਜਾਮੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਠਾਨ ਕਰ ਚਹਿਓ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਰੇ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਚ ਕਹਿਓ। ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਯਾ ਪਰ ਜ਼ੀਨ ਪਾਏ ਤਤਕਾਲੈ। ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਘੋੜਾ ਸਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨੀਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਆਨੋ ਨਿਕਟ ਅਖੀਰੈ ਚਾਲੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਦਾਸ ਆਨਿਓ ਕਰ ਤਿਆਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ ਫੇਰ ਕੇ
ਉਹਦੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਤਤ ਚਿਨ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸਵਾਰ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਤ ਛਿਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਗਏ ਵਿਪਨ ਕੋ ਗਹਿਵਰ ਜਬੈ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਬਰ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਗਏ। ਜੋਧਾ ਸੰਗ ਹਨ ਚੜ ਤਬੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੀ ਅਖੇਰ ਬ੍ਰਿਤ ਮ੍ਰਿਗ ਮਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਖੇਰ ਬਿਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ। ਜਾਤ ਪਲਾਏ ਤੀਰ ਪ੍ਰਹਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਨ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਕਾਨਨ ਕੋ ਅਵਗਾਹਨ ਕਰਕੇ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜ਼ੁਰਰੇ ਬਾਜ ਉਡਾਏ ਧਰ ਗੁਰਰੇ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਜ ਉਡਾਏ ਨੇ ਤਿੱਤਰਾਂ ਬਟੇਰਿਆਂ ਲਵਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਲਗਰ ਝਗਰ ਬਾਸ਼ੇ ਅਰ ਸਵਾਨ, ਲਗਰ ਝੱਗਰ ਬਾਸ਼ੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਜ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਤਨ ਕੇ ਕਰ ਖੇਲ ਮਹਾਨ, ਚੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੋ ਚੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਘਟਕਾ ਦਿਵਸ ਰਹੇ ਤਬ ਆਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਨੰਦ ਉਪਜਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਆਨੰਦ ਉਪਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਕਰੇ ਬਿਲੋਕਨ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ, ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਪੰਡਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਗਨ ਜੀਵਨ ਕੋ ਕੀਨ ਬਿਨਾਸ਼, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਹਿਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਲਟਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਪੰਛੀ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾਨੀ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸ਼ਨਵ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਦੀ, ਤੋ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆਇਆ। ਕੋਲ ਸੱਸੇ ਤੇ ਆਦਿਕ ਮਾਰੇ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਏ, ਖਰਗੋਸ਼, ਤਿੱਤਰ, ਬਟੇਰੇ, ਹਿਰਨ, ਏਦਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਬੰਦ ਮਤੰਗਨ ਪਰ ਲਟਕਾਏ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਯਨ ਕੁੰਜ ਕੇ ਪਟ ਗਨ ਲਿਆਏ, ਕਈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਜੀਵ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਪੇਖੈ ਜਬੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜੀਵ ਮਾਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਅਧੀਨ ਪਇਓ ਦਿਜ ਤਬੈ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜੀਵ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਚੋਜ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮਾ ਨਿਜ ਜਾਣੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਚਲ ਆਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਥਾਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਉੱਥੇ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਆਇਆ। ਆਸ਼ਿਕ ਬਾਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ, ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਕਮ ਪਾਏ ਚੌਂਕੀ ਪਰ ਤੇਰੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਲਖ ਅਵਸਰ ਕੋ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ, ਇਹਨੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਬੋਲਿਆ। ਨ੍ਰਿਪ ਕੋ ਸੇਵਨ ਕਟਨ ਮਾਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਕਠਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਉ ਜੇ ਕੁਛ ਬੂਝਿਓ ਨ੍ਰਿਪ ਚਾਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੇ, ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਮਤ ਤਬ ਕਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬਿਨਾ ਬੂਝਬੇ ਕਹਿਨ ਨ ਬਨੈ, ਪਰ ਜੇ ਰਾਜਾ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈ ਸਨਮਾਨੈ
ਜੇ ਇਮ pane ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਧੀਰ ਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਅਸ ਚਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਧੀਰਜੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧੀਰਜਵਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਉ ਜੇ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਨਾ ਬੂਝਬੇ ਬੁੱਧੀ ਜਨ ਕਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨੈ ਨ੍ਰਿਪ ਕੈ ਦੋਨੈ ਚਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਕਿ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਮਹਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਨੇ ਤੁਮ ਕਰਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਗਨ ਨ ਪਾਰੇ ਚਹੋ ਗਨ ਹਰਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਮੰਗਲ ਆਦ ਪੁਨ ਬਉਦਾਨ, ਮੰਗਲ ਕਰਨੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨੇ, ਕਰਬੇ ਬਨੇ ਕਾਜ ਸਿਧ ਠਾਨ, ਇਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਮ ਗਨ ਮ੍ਰਿਗਨ ਪੰਛੀਨ ਕਾਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਜਿਸ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸੰਡੇ, ਬੱਕਰੇ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਘਾਤ ਕਰ ਆਏ ਹੋ। ਹੈ ਨਾ ਅਟਪਟੀ ਜੀ ਬਾਤ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਂਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜੀਵ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸੇ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੇਡ ਕੀ ਵਰਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਸੰਡੇ ਉੱਥੇ ਝੜਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਲੈਂਦੀ ਆ ਬਲੀਆਂ। ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਜੀਵ ਮਾਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਧ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ। ਖੈਰ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਹਿਰਨ ਮਾਰ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਆਪ ਵੈਸ਼ਨੂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੈਸ਼ਨਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਘਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹਿਰਨ ਮਾਰ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸੂਰ ਮਾਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੰਛੀ, ਲਵੇ, ਬਟੇਰੇ, ਤਿੱਤਰ ਉਹ ਮਾਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਨਾਹਕ ਹਿੰਸਾ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਆਏ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਜੀਵ ਮਾਰ ਆਏ ਹੋ। ਵੱਡ ਬੁੱਧੀਵੰਤਨ ਕੇ ਸਿਰ ਮੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹੋ। ਤੇ ਵਿਚਾਰੋ ਹਰ ਸਿਰ ਮੋਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਹੋ ਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਜੀਵ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਵਿਆਪਿਓ ਸੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਤਕ ਜਗਤ ਦੀਖਤ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਗਤ ਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ ਨਾ ਇਨ ਨੀਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਵਸਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹਨ? ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੀ ਖਗਨ ਮ੍ਰਿਗ ਜੀ ਕੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰ ਹੋਏ ਪੂਰ ਪ੍ਰਯੋਗ,
ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾਏ ਤਾਂ ਕਰੇ ਹਾਸ ਸਭ ਲੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਛਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਣਗੇ, ਆਖਣਗੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਛਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਗੇ, ਹੱਸਣਗੇ। ਦੇਵੀ ਆਰਾਧਨ ਤਤਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਜੀਵ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਖਬਰੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜੇ ਕਿ ਨਾ ਚੜੇ, ਖਬਰੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਬਿਦਤੈ ਤਿਮ ਤੁਮ ਚਾਹੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਹਿੰਸਾ ਕੇ ਸਮ ਦੋਸ਼ ਨ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਰਸਮਾਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ, ਜੀਵ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਵੀ ਦਾ ਭਗਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਖਸ਼ ਪਖਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਟੋਰਾ ਤੇ ਉਹ ਲਹੂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਵੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀਵ ਹਿੰਸਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਸਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਖਬਰੇ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਬਰੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਲੋਕ ਹਾਸੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੀ। ਆਗੇ ਜਿਉ ਰਾਵਰ ਇੱਛ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤਥਾ ਕਰੋ ਮਨ ਸਮਝ ਵਿਚਾਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਮ ਬਚ ਭਲੋ ਬੁਰੋ ਨਿਰਧਾਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੁਨ ਕਰ ਦਿਜਬਰ ਕੇ ਅਸ ਬੈਨ। ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ। ਮਨ ਮੁਰਝਾਨੋ ਕਰਨਾ ਨੈਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਪੰਡਤ ਮਨ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਭ ਸੁਭਟਨ ਸੋ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਜੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਠਹਿਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮ੍ਰਿਗ ਖੱਗ ਬੰਧਨਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਪੰਡਤ ਕੋ ਪਰਮੋਦ ਹਮ ਰਾਖਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪੰਡਤ ਨਾ ਮਨ ਚ ਮਾਯੂਸ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਓ ਮਾਨੀਐ ਕਰ ਅਬਿਲਾਖਨ। ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੰਨੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਤਤ ਛਿਨ ਪਟਨ ਛੋਰ ਛਬ ਦੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਤ ਛਿਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਰੇ ਹੁਤੇ ਸਮੁਦਾਏ ਸੁਜੀਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੱਸੇ ਖੋਲੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਹਿਰਨ ਜਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਤ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਭਾਈ ਕੋਇਲ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭਾਈ ਕੋਇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨ ਬਿਨ ਕਥਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਸਨ, ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜੀਵਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰਜ ਵਾਲੇ
ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖੇਡ ਦਾ ਕਿਆ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਮਾਰ ਕੇ ਜਵਾਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ। ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਵੇਖੀ ਜੇ ਵੀ ਆਹ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖੋਲੇ ਨਾ ਰੱਸੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਜੀਵਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਉੱਡ ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਮਝਾਰਾ, ਤਿੱਤਰ ਬਟੇਰੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਉੱਡ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੜ ਗਏ। ਉਹ ਦੋਰੇ ਭੂ ਪਰ ਡਰ ਤਾਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਨ ਤੇ ਸੂਰ ਡਰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੇ ਚਿਤ ਬਾਏ ਕੇ ਚਿਤ ਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰੇ, ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਵੀ ਮਰੇ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜੇ ਫਿਰਨ। ਇੱਕ ਦੋ ਖਰਗੋਸ਼ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀਵਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਤਾਏ ਜਨ ਜੀਵਤ ਗੈ ਲਿਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੌੜੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਮਾਰੇ ਹੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਵਦੇ ਸਨ। ਕੇਸ਼ਵ ਅਵਲੋਕਿਤ ਬਿਸਮਾਇਓ, ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੈ ਜਸ ਬਿਰਦਾਇਓ, ਲੱਗਾ ਧੰਨ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਆਹੋ ਸਮਰੱਥ, ਮਾਰਨ ਜੀਵਾਲਨ ਤੁਮ ਹੱਥ। ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਜਵਾਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਚੰਡੀ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਰਨਾ ਔਰ ਜਵਾਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕਿਓ ਅਸ ਭੇਵ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਾ ਭੇਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਹੱਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਜਗਤ ਈਸ਼ ਤੁਮ ਦੇਵਨ ਦੇਵ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਹੋ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਰਾਵਰ ਗੁਰਿਆਈ, ਜਥਾ ਯੋਗ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਾਨੈ ਬੈਨ ਦਾਸ ਸਮੁਦਾਈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਉ ਨੈ ਸਿੱਖ ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਵੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰੋਗੇ। ਅੰਤਕ ਦੁਖ ਤੇ ਅੰਤ ਬਚਾਵੋ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਓਗੇ। ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਕੋ ਲਗੇ ਨ ਲੇਸ਼ੂ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ, ਅਸੰਗ ਹੋ। ਨਰ ਲੀਲਾ ਠਾਨੋ ਜਗਤੇਸ਼ੂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਰ ਲੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਕੀ ਹੋਏ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਰੂਪ ਤੁਮ ਜਾਣੈ ਸੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਅਬ ਨਿਸ਼ਚਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਅੱਜ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਗਤ ਰੂਪ, ਜਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਧਰਮ ਏਤ ਤਨ ਕੋ ਤੁਮ ਪਾਇਓ, ਆਪ ਜੀ ਧਰਮ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ।
ਧਰਮ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੇ ਮਲੇਛਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਭ ਕਯੋ ਤੁਮੇ ਅਨੁਸਾਰੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਰਮ ਕਰਨ ਸਭ ਹਮ ਉਰ ਤਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਮ ਕਹੋ ਇਹ ਲਗੇ ਨਾ ਅੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਮਾਰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਕਦਾਚਿਤ ਹਮ ਕੋ ਬਾਛੇ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਨਹਰ ਖਾਏ ਗਇਓ ਨਿਜ ਡੇਰੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਨਾਨਕ ਸੋਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਤਨ ਪਾਵਨ ਆਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਬਨੇ ਮੋਏ ਐਲਾਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਖੇੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਤੀਏ ਜਸ ਪਾਵੋ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੇ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਇਹ ਸੋਚਦਾ, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣੀ। ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਥਾ, ਤੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਨੇ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਸ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਇਨ ਸੰਗ ਨਾਮ ਜੋ ਮੇਰਾ। ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਹੇ ਸਦਾ ਤਿਰ ਜਗਤ ਬਡੇਰਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ ਕੀ ਕਥਾ ਕਰੇ ਕਵੀ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨਗੇ, ਲਿਖਣਗੇ, ਕਹਾ ਨਾਮ ਮੇਰੋ ਬਰਨੇਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸੁਨੇ ਪਨੇਂਗੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਸੁਣਨਗੇ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਅਸ ਤੁਝ ਕੋ ਗੁਰਨੰਦ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਨਿਸ਼ਚੈ ਅਸਧੋਜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ। ਸੁਜਸ ਬਿਦਤ ਜਿਮ ਪੂਰਨ ਚੰਦ। ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਜਸ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਪੁਨ ਪਰਲੋਕ ਵਿਖੇ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਆ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਸਕਲ ਰੀਤ ਕੀ ਕਰੈ ਸਹਾਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਤੀਰਗ ਹੋਤੇ ਭਾਗ ਮਮ ਪੂਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਮਿਲਿਓ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਅਪੂਰਬ। ਕਿ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਗਦੰਬਾ ਕੇ ਬਿਦਤਨ ਮਾਈ। ਜੋ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਿਦਤ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਅਬ ਸੰਦੇਹ ਬਨੇ ਕੇ ਮਨਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਰ ਲੀਲਾ ਕੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਗਦੰਬਾ ਮਾਤਾ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਾਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਵਰਤਣਗੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਹਿ ਜਸ ਦੇਨ ਆਦ ਕ੍ਰਿਤਕਾਰੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਭਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਮਦ ਜਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸ਼ੂ ਦਾਸ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਨ ਕਿਤ ਮੁਕੰਦ। ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸਾ ਪਾਈ ਕਰ ਖਾਨਰ ਪਾਨ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੁਖਾਸਣਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਗੇ। ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਨੇਮ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਜਾਗੇ ਹਨ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤਬ ਲਾਗੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੁਤੀਵੰਤ ਪੈਰ ਕੈ। ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਕਾਰੇ ਸੰਗ ਮਿਲਾਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਆਪਣੇ ਪਾਸ। ਕਰ ਤੋ ਰੰਗ ਗਮਨੇ ਸੁਖਦਾਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਯਸ਼ੋਦਾਸ ਅਰੂੜ ਚੰਪਾਨ। ਯਸ਼ੋਦਾਸ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਡੇਰਾ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਕੀਨ ਪਿਆਨ। ਜਿੱਥੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋਜ ਸਮਾਨ ਹਮਨ ਕੋ ਸਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸੋਜ ਸਮਾਨ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਨੇ। ਆਕੇ ਦਾਸਨ ਬੋ ਕਰ ਤਿਆਰਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ। ਸਵਾ ਪੈਰ ਕੋ ਹਮਨ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਸਵਾ ਪੈਰ ਵਾਸਤੇ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਨਿਜ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਜ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨੇਮ ਸਹਿਤ ਸੋ ਮੰਤਰ ਪਠਨ। ਪੂਰੇ ਨੇਮ ਸਹਿਤ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਮੰਤਰ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਭਗਵਤੀ ਕੋ ਤਵ ਠਾਨਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਭਗਵਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤ ਭਗਵਤੀ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਗਵਤੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਈਸ਼ਵਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਹੈ। ਤੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਮਾਤਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਾਵਕ ਵਿਖੇ ਆਹੂਤੀ ਕਰ ਪਾਵਨ। ਔਰ ਪਾਵਕ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੂਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੁ ਤਾਸਨ ਲਾਟੇ ਉਠਾਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਗਨੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਲਾਟ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਸੁਲਛਨ ਹੋਵਤ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹਵਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੈਂਦੀ ਵਿੱਚੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਨੰਦ ਧਰਤ ਐ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ। ਹਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ ਕਰਦਾ। ਪਠਨ ਮੰਤਰ ਕੇ ਨੇਮ ਜਿਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੰਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਮੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਨਾ, ਉਹ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦ ਸੋ ਹੋਮਤ ਪਠਿਓ ਤਿਤੇਕ। ਜੀ ਸਹਿਤ ਹਵਨ ਕਰਦਾ, ਹੂਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪੜਦਾ। ਗੌਰ ਉਠੇ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰ ਕੋ ਆਏ। ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹਵਨ ਕਰਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮੰਗਲ ਮੋਦ ਹੋਤ ਸਮੁਦਾਏ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤਬੇ। ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਥੋੜਾ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ, ਅਲਪ ਆਹਾਰ।
ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਲਪ ਬੋਲਬੋ ਸੁਨਬੋ ਸਬੇ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਰਾ ਅਲਪ ਸੋ ਜਾਗਤ ਰਹੇ, ਨਿੰਦਰਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਲਪ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਵੀ ਬਿਦਤਨ ਕੋ ਚਿਤ ਚਾਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਠਾਂਡ ਭਿਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ, ਪੰਥ ਚਲਾ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਇਆਨੰਦ ਸਵਾਮੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹਨ ਔਰ ਮਾਨੋ ਐਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਹੋਣ। ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ ਥੋੜਾ ਸੌਣਾ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਵਰਤ ਹੈ। ਅਲਪਹਾਰ ਸੁਲਭ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ, ਦਇਆ ਛਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆਨੰਦ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਮੈਂ ਹੂੰ परम पुरख को दासा, मैं हूँ 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 परम पुरख को दासा। देखण आयो जगत तमाशा, 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 देखण आयो जगत तमाशा। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु